Okay, good morning, students. Today, our topic structure of Java program. Uh, the Java programming to perform a specific structures similar to a C program. In structure of Java program, there exist different sections like documentation section, package statement, import statement, and interface statement, and class definition, and the main method. So these are the main section existed in structure of Java program. Okay, see here first one documentation section. So documentation section, it is the first part in Java program. The documentation section specify the author details and program details and program aims, the program description or project descriptions. So these all things specified are the documentation part. How to create documentation part in Java program? So the documentation part created by using some comment lines like a single line comment line and double line comment line. These two comment lines already uh, we are we were discussed in previous semester in C programming language, single line comment and double line comment. Okay, in Java programming to support additional one, that is called documentation comment line. The documentation comment line supported only in Java program, not in C and C++ program. So using this comment line, we can create documentation part in Java programming. The documentation part, it is the first section in structure of Java program. So the documentation part does not consider the Java compiler. It is ignored by the Java compiler. Okay. After that, the package statement, it is the next section in structure of Java program. The package, it is a one kind of directory, it is a one kind of folder. So in this folder or in this directory to store group of classes and group of interfaces and group of methods. So these are elements stored in package. So the package are two types. One is predefined package and another one is user defined package. The predefined packages are created by the Java developers or Java programmers. User defined packages are developed by the pro users or programmers. Okay. So packages are two types, predefined or user defined. Okay, next one, import statement. So import means it is a similar to header files in C programming language. So C programming language supported some header files, some preprocessor directives. Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include string.h. So these types of header files are called in C programming preprocessor directives. Similarly, in Java programming, the import statements are supported in the place of header files, in the place of preprocessor directives. So in C programming, using header files, using preprocessor directives, some drawbacks. So the drawbacks is called whenever we were created any simple program. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా సి ప్రోగ్రాంలో ఏదైనా ఒక 5 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు యూజింగ్ ఏమి సి ప్రోగ్రామ్ మనము సి ప్రోగ్రామింగ్లో 5 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు అప్పుడు కంపైల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే 500 లైన్స్ కంపైల్డ్, 600 లైన్స్ కంపైల్డ్ అని చెప్తుంది. కానీ మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ 5 లైన్సే, కాకపోతే మన ప్రోగ్రామ్కి అన్నెసరీ కోడ్ అంతా యాడ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద డ్రాబ్యాక్ యూజింగ్ హెడర్ ఫైల్స్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామ్. సో ఆ డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి జావాలో సపోర్ట్ చేసే స్టేట్మెంట్ ఏదంటే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి అక్కడ హెడర్ ఫైల్స్ లేవు జావాలో. మరి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హెడర్ ఫైల్స్, the Java developers were introduced another new concept that is called import statement. సో ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ని మనం యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ మనం 5 లైన్స్ రాసినప్పుడు ఓన్లీ 5 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేస్తుంది. అన్నెసరీ కోడ్ అనేది యాడ్ కాదు, అన్నెసరీ డేటా యాడ్ కాదు. మనకి దానివల్ల అన్నెసరీ మెమొరీ సెల్స్ కూడా క్రియేట్ కావు, ప్రోగ్రామింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ డ్రాబ్యాక్ ఉండడం వల్ల సి ప్రోగ్రాంలో హెడర్ ఫైల్స్ డ్రాబ్యాక్ ఉండడం వల్ల దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఆ హెడర్ ఫైల్స్ ప్లేస్లో మరి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏమంటే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్.
So interface statement means it is hierarchical of inheritance concept. సో మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ సింగిల్ లెవెల్, మల్టీ లెవెల్, మల్టిపుల్ అని మనం తీసుకున్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్కి ప్లేస్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏమంటే ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్. సో ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి రాస్తామంటే క్లాస్ డెఫినేషన్. సో క్లాస్ డెఫినేషన్ అంటే ఏమంటే క్లాస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ సిమిలర్ టు స్ట్రక్చర్, సిమిలర్ టు యూనియన్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మనం సిలో స్ట్రక్చర్స్ని, యూనియన్స్ని ఏ విధంగా అయితే డిక్లేర్ చేస్తామో జావాలో కూడా మరి క్లాస్ స్ట్రక్చర్, స్ట్రక్చర్ నేమ్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ క్లాస్, క్లాస్ నేమ్ అని రాస్తాం. రాసి దాంట్లో మన వేరియబుల్స్ని, మెథడ్స్ని మనం అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం. మరి ఆ వేరియబుల్స్ని మనం మెథడ్స్లో కాల్ చేస్తాం ఆ విధంగా. కాబట్టి ఈ క్లాస్ అనేది మరి సిమిలర్ టు స్ట్రక్చర్, ఓకే, సిమిలర్ టు స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ మనము మరి మెయిన్ మెథడ్ సిలో అయితే వాయిడ్ మెయిన్ అని రాస్తాము, ఇక్కడ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని రాస్తాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో పబ్లిక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్, స్టాటిక్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్, మెయిన్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ వాయిడ్ మెయిన్. ఓకే, సో ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మరి జావా ప్రోగ్రాంలో దీస్ సెక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్: డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్, ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్, క్లాస్ డెఫినేషన్ అండ్ మెయిన్ మెథడ్. So these sections are existed in structure of Java program. Okay. సో మరి ప్రోగ్రామ్ వ్యూలో మనం చూసినట్లయితే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ప్యాకేజ్ నేమ్, ఫస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏమంటే ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్, ప్యాకేజ్ నేమ్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్. ఇది ఈ ప్లేస్లో మనం రాసే ప్యాకేజ్ నేమ్ అంటామంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజ్ అని అంటాం. మరి ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఉంది. ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్లేస్లో ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్స్ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ conio.h అని రాస్తాం కదా. మరి ఆ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అని రాస్తాం. ఇంపోర్ట్ java.util.asterisk సెమికోలన్, ఇంపోర్ట్ java.io.asterisk సెమికోలన్, ఆ విధంగా రాస్తాం. కాబట్టి ఇంపోర్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్, జావా అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ లైబ్రరీ. కాబట్టి జావాని ఇక్కడ ఏమంటామంటే JSL అని అంటాం. జేఎస్ఎల్ అంటే జావా స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ. ఈ జావా స్టాండర్డ్ లైబ్రరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. యుటిల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాకేజ్. యుటిల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాకేజ్. డేట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. డేట్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లాస్. ఈ డేట్ అనే క్లాస్ దేంట్లో ఉందంటే యుటిల్ అనే ప్యాకేజ్లో ఉంది. యుటిల్ అనే ప్యాకేజ్ ఏ లైబ్రరీలో ఉందంటే జావా అనే లైబ్రరీలో ఉంది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలా. కాబట్టి నెక్స్ట్ మరి ఇట్ ఈస్ ఎ కామెంట్ సెక్షన్ ఇది. ఓకే, ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత మరి ఏం రాస్తామంటే క్లాస్ రాస్తాం. క్లాస్ నేమ్. ఓకే, క్లాస్ నేమ్. ఇక్కడ వేరియబుల్స్, ప్రాపర్టీస్ ఈ విధంగా రాస్తాం. తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ మనం సిలో అయితే వాయిడ్ అని రాస్తాము, అయితే ఇక్కడ జావాలో వచ్చి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని రాస్తాం. మరి ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ పారాంథసిస్లో స్ట్రింగ్, తర్వాత ARGS అనే యొక్క పారామీటర్స్ని కూడా ఇక్కడ రాస్తాం. ఓకే, కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ మెథడ్. ఇది మెయిన్ మెథడ్. ఓకే, మెయిన్ మెథడ్ తర్వాత మనం ప్రోగ్రామింగ్ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇది రిమైనింగ్ మెథడ్స్ ఏమున్నాయో దాని యొక్క సోర్స్ కోడ్ ఇదంతా. కాబట్టి జావా ప్రోగ్రామ్ మరి స్ట్రక్చర్స్ని ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి జావా ప్రోగ్రాంలో మెయిన్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్. కాబట్టి డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ మీన్స్ ద డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ స్పెసిఫై ద ప్రోగ్రామ్ డీటెయిల్స్, ఆథర్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ప్రోగ్రామ్ థింగ్స్ అవన్నీ స్పెసిఫై చేస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి తర్వాత ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, తర్వాత క్లాస్ డెఫినేషన్స్ అవన్నీ ప్యాకేజ్ మన ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్లో ఉండే సెక్షన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి మరి ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రాంలో ఉన్న సెక్షన్ డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్. ఓకే, ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్యాకేజ్ స్టేట్మెంట్లో యూజర్ డిఫైన్డ్, తర్వాత ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇంటర్ఫేస్ స్టేట్మెంట్, క్లాస్ డెఫినేషన్, తర్వాత మెయిన్ మెథడ్. కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ స్ట్రక్చర్.
ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్. జావా ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్గా చెప్పుకోవచ్చు.